पिलामाने तुमको ई शिक्षा कार्यक्रम को पुनर्बार स्वागत। काली आम मथुरा मंगल काव्यर षष्ठ छंद थिबा कहा मुख अनाई बंचीबी कवितार दुईटी पद आम पाठ करथिले। आज आम चल आउ केतोटी पद को आम पढ़िबा, किंतु ता पूर्वरु जहाँ आम दुईटी पदरे पढ़ी जे माँ जशोदा कृष्ण मथुरापुर को चली जावा दुखरे म्रियमाण होई भांगी पड़िछंती। माँ जशोदा चिंतित आतंकित होई पड़िछंती। जेतबेले से शुणिचंती तांकर प्रजाकुल मानक ठारू तांकर राज्यर अधिवासी मानक ठारू जेतबेले शुणिछंती, कौन शुणिछंती ना मथुरा मंगल काव्य रे गोटे पद लिखा जाइछि। कौन लिखा जाइछि ना दांडरे सुभिला राम कृष्ण बेनी भाई अक्रूर आसीछि तांकु धरी नेबा पाई राजा परजा सहिते सज होई थाओ बेगे चलिबा प्रभाते। तेणुकर दांडरे सुभिला रामकृष्ण बेनी भाई अक्रूर आसीछि तांकु घेनी नेबा पाई, तेणुकर तांकु नहीं जिबा पाई जेतबेले अक्रूर आसीछि काली प्रभात रे से गोपपुर छाड़ी मथुरापुर को चली जिबे। ए कथा सुनी माँ जशोदा विमोहित हो पड़िछंती, चिंतित हो पड़िछंती। निजर एकैरबला विशिकेशन नयनर ज्योति जीवनर धन को तिले मात्र से विच्छेद सही पारती नाही। आज किभली भाव रे एते बड़ गोटे कथा से शुणिकी स्थिर चित्तरे रही परिबे। जशोदा शुणी पकईछंती जे काली प्रभात रे रामकृष्ण बेनी भाई मथुरापुर को जीवे जोठी कंसर दौरात्म्य निष्ठुर बर्बर शासन करुछि। तेणुक से भलिया जगह को पठेबा पाई माँ केबे चाहिबो नाही, माँ केबे चिंता करिबो नाही। कृष्णंकर तेले मात्र विच्छेद माँ जशोदांक पाई असह्य होई पड़े। जदि कृष्ण केबे गोरु धरी बणरू फेरिबा डेरी हेउथाए सेतबेले माँ कौन करती ना नीलमणि नीलमणि बाप धन करे लबणी को धरी नीलमणि नीलमणि बाप धन करे लबणी को धरी फेरिलेणी गोरु फेरी नाही कान्हू फेरिलेणी गोरु फेरी नाही कान्हू जशोदा हुअंती भाली नीलमणि नीलमणि बाप धन करे लबणी को धरी। कर कहले हाथ, हाथ रे लबणी को धरी माँ जशोदा नीलमणि नीलमणि डाक पकई गाँ दांडरे चली जाती। बाया बातुली प्राय नीलमणि नीलमणि कृष्ण मो कृष्ण कुआड़े गलु बोली चित्कार करी गाँ दांडरे घूरी बुलंती। गोरु माने फेरिलेणी मो कला कान्हू कृष्ण कहीं फेरिनी एजावत। माँ चिंतित हो पड़ती। तेणुकरी निमिषे विच्छेद न सहंती। आज एते बड़ विच्छेद से किभली भाव रे सही पारि थांते। पुराणा दिनर पुराणा कथार स्मृति चारण करी माँ बाहुनुचंती जे किभली मु तो बिना बंचीबी, करिथिबा कर्म गुड़िक मु किभली भाव रे भूली जीवी। तोर राग रुषा कंदा कटा सुंदर कथा तोर बांक चाहाणी तोर त्रिभंगी ठाणी ये सब कथा मु किभली भूली जीवी रे जीवधन। तेणुकरी तेले मात्र विच्छेद मु सही पारिबी नाही, तो बिना मु जीवन हारिबी। माँ जशोदा निजर वात्सल्य ममता को एठी प्रतिपादित करिछंती। चलो आमे बहिर आउ केतक पद पढ़ी प्रकृत मातृहृदयर कथा गुड़ी को आमे जानिबा। देख पिला माने तुम स्क्रीन उपरे बहिटी आसी जाइछि। एबे चलो तृतीय पदटी को आमे आवृत्ति करिबा। बांधिबी काहार केश कुसुमे करी सुबेश काहा ललाटरे देवी चिता काहार कर्णे कुंडल खंजीबी रे मोर बाल काहा पाई करू थिबी चिंता रे जीवधन काहा अंगु धूली देवी पोछि काहाकु बा पिंधा
ইবি কাছিরে জীব ধন কাহা অঙ্গু ধূଳି দেবী ପୋଛି। ତେଣୁକରି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା। ତେଣୁକରି ତୁ ଯଦି ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସେ କାମ? ନା କାହାର ଆଉ କେଶ ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରିବି, କାହାର ମସ୍ତକକୁ ମୁଁ କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରାଇବି। ତେଣୁକରି କୁସୁମ କହିଲେ ଫୁଲ, ସୁବେଶ ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ସୁବେଶର ବିପରୀତ କୁବେଶ। ସୁବେଶ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ କରାଇଦେବି, କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା। ତେଣୁକରି ଲଲାଟ ପଟ, ଭାଲ ପଟ ବା ମସ୍ତକର ଉପର ଅଂଶ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କପାଳ। ତେଣୁକରି କାହା କପାଳରେ ମୁଁ ତିଳକ ଲଗାଇଦେବି ବା ଚିତା ଲଗାଇଦେବି। ତେଣୁକରି ଚିତା ଚିତା ଦୁଇଟି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଚିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିଳକ, ଯାହା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ତିଳକ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଚିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୁଇର ନିଆଁକୁ ଚିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ, ମୋ କଳାକାହ୍ନୁର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ଯେ କାହାର କେଶକୁ ମୁଁ ଆଉ ବନ୍ଧନ କରିବି, କାହାର ମସ୍ତକକୁ କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରାଇ ଦେବି, କାହା ଲଲାଟ ପଟରେ ମୁଁ ତିଳକ ଲଗାଇଦେବି, ଚିତା ଲଗାଇଦେବି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବା କାନଫୁଲକୁ, କାନ ନୋଳିକୁ କୁଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁଣ୍ଡଳ ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି କୁଣ୍ଡଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ, ମୁଁ ଆଉ କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଇଦେବି, ମୁଁ କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳକୁ ଖଞ୍ଜିଦେବି ରେ ମୋର ବାଳ। ବାଳ କହିଲେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ବା ଶିଶୁକୁ ବାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହରିଶ୍ରିତ କମଳ କୁଚମଣ୍ଡନ ହେ ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ, ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ ହରିକଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହରି ବସୁଦେବ ବାଳ ଭଜନନ୍ଦ ଦୁଲ୍ହାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ଏଠି এই କବିତାଟିରେ କୁହାଯାଇଛି ବସୁଦେବ ବାଳ। ତେଣୁକରି ବସୁଦେବ ବାଳ ନନ୍ଦ ଦୁଲ୍ହାଳ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ବାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମା ଯଶୋଦା ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଏଠି ବାଳ କହିଲେ, ବାଳକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ, କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି। ତେଣୁକରି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହେଇଯିବୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ, ଅର୍ଜୁନ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୂଳି ଖେଳ କରିକି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବୁ, ତୋ ଅଙ୍ଗରେ, ତୋ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଧୂଳିକୁ ସବୁ କିଏ ପୋଛିଦେବ, କିଏ ଝାଡ଼ିଦେବ ତୋତେ? କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛି। ତେଣୁକରି କାଛି କହିଲେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାମୁଛାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଛୋଟିଆ ଗାମୁଛାଟେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ କାଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଲୁଗାକୁ କାଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ ଜୀବଧନ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ତୁ ଯଦି ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କାହା ପାଇଁ କରିବି? ମା ସଦାବେଳେ ମା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାତୃ ହୃଦୟର ମମତାକୁ କେହି କେବେ କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମା ପରି କିଏ ହେବ ଏ ଜଗତେ, ମା ମମତା ମୂରତି। ମା ପରି କିଏ ହେବ ଏ ଜଗତେ, ମା ମମତା ମୂରତି। ସ୍ନେହ କରୁଣାର ଅମୃତ ଝରଣା, ସ୍ନେହ କରୁଣାର
ଅମୃତ ଝରଣା ସହନଶୀଳା ଧରିତ୍ରୀ ମା ପରି କିଏ ହେବ ଏ ଜଗତେ ମା ମମତା ମୂରତି। ତେଣୁକରି ମା ମମତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ କେହି କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଚାଲ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ତୁ ମତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ। ତେଣୁକରି ଏଠି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବଣକୁ ଯାଉ ମୋର ଶରୀର ସିନା ଏ ରାଜମହଲରେ ଏ ରାଜଉଆସରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୋ ସହିତ ଥାଏ, ମୋ ମନ ତୋ ସହିତ ଥାଏ। କେବଳ ଏଠି ପିଣ୍ଡ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ତୋ ସହିତ ଯାଇଥାଏ। ସଦାବେଳେ ମୋ ମନ ତୋ ପାଖରେ ଥାଏ। ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ, ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ। ତୁ ଏବେ ମଥୁରା ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛୁ, କଂସାସୁରର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛୁ। ତେଣୁକରି ତୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ ମୋତେ କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇକି ଯିବୁ? ଇଏ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମ କଥାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ। ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖକୁ ମୁଁ ଯଦି ତିଳେ ମାତ୍ର ନ ଦେଖେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ଯାହାର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କର ହସ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆହୁରି ବଳି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କି ହସ କି ହସି ଦେଉଛି ମୋ ଧନ, କି ହସ କି ହସି ଦେଉଛି ମୋ ଧନ, ସେ ହସରେ ନାହିଁ ପାତର ଅନ୍ତର, ସେ ହସରେ ନାହିଁ ପାତର ଅନ୍ତର, ଝରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ, କି ହସ କି ହସି ଦେଉଛି ମୋ ଧନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ କପଟତା ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ। ସୁମନ କହିଲେ ଫୁଲ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ନାଲି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଓଠରେ କି ସୁନ୍ଦର ହସ, କି ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ହାରିଦେବି। ମା ଯଶୋଦା ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହାରିଦେବି? ତୁ ଯଦି ମୋତେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅନ୍ତର ହେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଚାଲ। ସରଲ ବଣୀୟ ଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା ସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ, ଯେତେ ରୂପେ ନାଳି ଆଇ ପରଶଇ ବଳି ଆଇ, କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ, ଏବେ ଦୂର ହୋଇ ବସେ କଥା, କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ ଜୀବଧନ, ଏବେ ଦୂର ହୋଇ
ବସେ କଥା। ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ଏସବୁ ପକ୍ୱ ରମ୍ଭା ଇ ସୁଧା ସମ। ତେଣୁକରି ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱ ରମ୍ଭା ଏସବୁ ସୁଧା ସମ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ଏସବୁ କ୍ଷୀରଜାତ ପଦାର୍ଥ। ସର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ୍ଷୀରରୁ, ଲହୁଣୀ ବା ଲବଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ୍ଷୀରରୁ, ଅଧାମ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାବିଡ଼ି ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଧାମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ୍ଷୀରରୁ। ପକ୍ୱ ରମ୍ଭା, ପକ୍ୱ କହିଲେ ପାଚିଲା, ପକ୍ୱ ରମ୍ଭା କହିଲେ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ସୁଧା ସମ, ସୁଧା, ସୁଧା କହିଲେ ଅମୃତ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ସୁଧା ସମ କହିଲେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଏ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦକର ଖାଦ୍ୟ ତୋ ମୁଖରେ ଦେଲେ ତୁ ତାକୁ ଥୁଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ତୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଖାଇବା ଶିଖିନୁରେ। ତେଣୁକରି ତୁ ଯଦି ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ତତେ କିଏ ସେଠି ଖୋଇଦେବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ସେଠି ୟାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ତତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ? ଯେତେ ରୂପେ ନାଳିଆଇ, ତତେ ଯେତେ ରୂପରେ ବୁଝାସୁଝା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ କହି ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା କହି ତଥାପି ତୁ ନ ଖାଉ। ପରଶଇ ବଳିଆଇ, ପରଶଇ ମାନେ ଖୁଆଇ ଦେବା, ତେଣୁକରି ବାଢ଼ି ଦେବା। ଯେତେ ରୂପରେ ତତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ତାକୁ ନ ଖାଇ ରାଗିକି ଉଠି କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁ। ପାକ ଭାଣ୍ଡ କହିଲେ ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡି, ମାଟି ତିଆରି ହାଣ୍ଡିରେ ସେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି କୋପ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁ। ରାଗିକି ଉଠିକି ସେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ପାକ ଭାଣ୍ଡ କହିଲେ ରନ୍ଧା ହାଣ୍ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଗ ରୁଷା ହସ ଖେଳ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ କଥା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତା। ତେଣୁକରି ଏ ଦାରୁଣ ବିଧାତା କି ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ଏସବୁ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟେ ମା ଠାରୁ ତାର ସମଗ୍ର ସୁଖକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ବସିଛି। ତାର ଜୀବନର ଧନ, ଜୀବର ଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଠୁ ଦୂର କରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଦାରୁଣ ବିଧାତା ଭାଇ ଠାରୁ ଭାଇକି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ମା ଠାରୁ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀକି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଡା ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଇଏ ଦାରୁଣ ବିଧାତା, ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା କ'ଣ ନ କରୁଛି? ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି କାଳ ଯମ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁରରେ ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା, ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା, ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ କୁମର, ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ 3ଟି ପଦ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।